योहन लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय 16 पदटा बाइबल रो केंद्र पद अच्छे। दिस इज द सेंट्रल वर्स ऑफ द एंटायर बाइबल। आम जदि ये गोटे पद को जदि गभीर भाव एवं आत्मिक भावधारा बुझी पारिबा ताहले एक्चुअली आम पूरा बाइबल टाको ही बुझी पारिबा। कहा जाए प्रभुंकर महान सेवक डॉक्टर बिली ग्राहाम ये गोटे पद उपर निर्धारण करी 365 दिन 365 से मेसेज प्रस्तुत करथिले एवं से विभिन्न समय ताहाकु प्रचार करथिले। ताहले भाबी देखंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने ए गोटे पद भितर केते विषयता भितर जे रही केते विषयता भितर लुकायित भाव में रही केते अर्थता भितर रही केते तार गभीर विषय रही 365 मेसेज जड़े दास ताहाकु प्रिपेयर करिकि लोक सम्मुखें परिवेश करते। मुझे जिते पढ़े से मत बेले बेले भावुना जे परमेश्वर आमको एत प्रेम कहीं बोधे यहाँ कर्तव्य आमको प्रेम करने परमेश्वर कर्तव्य अटे ना बरं परमेश्वर कहवा गले मजबूरी कारण सी प्रथम आमको मनोनीत कर सी प्रथम आमको प्रेम करमको बेले बेले लगे आम महान होम कौन से योग्यता थी आम पवित्रता थी आमने कि बड़ लोक हो सी आम को प्रेम करती ना बरं आम मैंने पापी हो सी आमको प्रेम करती। जिते आम ये विषय जो पढ़े से आश्चर्य लगे जे से एते एते बड़ विराट काय यूनिवर्स बा विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता हेबा सत्वे एते बड़ विश्व ब्रह्मांडर पालनकर्ता हेबा सत्वे एते बड़ विश्व ब्रह्मांडर जड़े अधिकारी हेबा सत्वे मो परी सामान्य पापी को उद्धार करने निजर अद्वितीय पुत्र को जगत मो दान कले जेपरी कि से मोर प्रतिबदल मृत्युवरण करेंगे केते महान विषय अटे। एथिपाई से दान कले ना जे से सीधा सड़क आमको ये करेंगे मात्र एथिपाई दान कले जे आम मैंने जो पाप करवा है तो आम मैंने मृत्युवरण करूँ मु मृत्युवरण करी मो प्रतिबदल मरवाई सी दान कले कारण मुझे यही कार्य उपर विश्वास करने द्वारा आत्मिक जीवन रे आउ विनष्ट हेबी नहीं बरं अनंत जीवन पाइबी पुणी परमेश्वर सहित मु अनंत काल पर्यंत बास करि। तेबे विडंबनार विषय है जे आज जगत रे परमेश्वर महान प्रेम को अनेक लोक जानी पारि नाहंती अनेक लोक बुझी पारि नाहंती अनेक लोक याकू अनुभव करि पारि नाहंती एपरिकी आपणक परि मो परि विश्वासी माने मध्य हुए तो ये प्रेम को बाइबल पढ़ी कि जानी थाई पारती बुझी थाई पारती किंतु हुए तो अनेक लोक आपको व्यक्तिगत भाव रे अनुभव करी न थाई पारती कारण आमको परमेश्वर सहित अनंत जीवन रे बास करने हेले आमे तांकरी कार्य रे व्यक्तिगत भाव रे आमको विश्वास करिवार अछि और व्यक्तिगत भाव रे तांकरे प्रेम को अनुभव करिवार अछि। आमकर विश्वास मत अनुसार आमे ख्रिस्टियन परिवार जन्म होइतिले सुधा पालकों को घरे जन्म होइतिले सुधा इवांजेलिस्ट को घरे जन्म होइतिले सुधा आमे आमकर विश्वास मत को जगत सम्मुख प्रकाश करिबा पई आमको दीक्षा नेबा पड़े जहाँ आम बाप्तिस्म कही बाप्तिस्म कहा जाए दिस इज आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ योर इनवर्ड बिलीफ आपणकर अंतर्निहित विश्वास को आपणकर सर्वसम्मुख प्रकाश करने एक सिंबल को आम बाप्तिस्म गोटे अंश कही था। तेणु मुझे भावुली मत परमेश्वर कहीं एते प्रेम करती कारण सी जो जगतर व्यापकता बा यूनिवर्स व्यापकता विषय पढ़ुली गोटे जगार मुझे पढ़ी आश्चर्य हो गली मुझे सम्मुख तार तथ्य किसी मत रखा चाहिए सो दैट वी कैन फील दैट हाउ इनफीरियर वी आर इन कंपैरिजन टू द होल यूनिवर्स। ये सारा विश्व ब्रह्मांड सम्मुख में जब आम निजक रखा
ताले आमे केते सामान्य अटु आउ तथापि परमेश्वर आमनकु प्रेम करंती। ए पर्यंत वैज्ञानिक माने जेतिकी निरीक्षण करि पारिछंती विश्व ब्रह्मांड को जोटा आमे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहती सेटा मात्र 5%, ओनली 5%। आ से 5% व्यापकता जदि आपण मानक समक रखिया पे चाहिबी ताले तार डायामीटर तार एरिया एते बड़ो जे आपण को आलोक को मध्य 93 बिलियन ईयर लागिबो। It will take 93 billion light year to cover the diameter। आपण माने जानि थिबे लाइट बा आलोक प्रति सेकेंड रे 29,980 किलोमीटर बेगरे गति करे। ताले भाबंतु गोटे सेकेंड जदि पाखा पाखी 30,000 किलोमीटर ताले मिनिट रे केते, घंटा रे केते, 24 घंटा रे केते, 30 दिन रे केते, 12 मास रे केते, आ सेमिति करे 93,000 वर्ष रे से लाइट केते बाट गति करिवो। एते विराट काय से माने यूनिवर्स जोटा कि 5% मात्र। आम जी सोलार सिस्टम अच्छी सेमिति पाखापाखि 200 बिलियन गैलेक्सीज अच्छी, मिक्सी गैलेक्सीज अच्छी, मिल्की गैलेक्सीज अच्छी। आ प्रत्येक गैलेक्सी रे पाखापाखि 1000 ରୁ 4000 स्टार सूर्य भाया नक्षत्र अच्छा। भाभी देखो खाली 5% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स रो व्यापकता एते बड़ ताले आ 95% सी केते बड़ हे नथिबो। आ परमेश्वर ताठार मध्य व्यापक, ताठार मध्य बृहत, सेतमें से असीमित, निराकार, अनादि, अनंतकालीन, सनातन सनातन कालीन परमेश्वर। आ यहाकू स्मरण करी भक्त दाऊद गीत संगीता तार 8 गीतर ए प्रकार कहती मु आपण मानकर अवगति पाई पढ़ी दे। आपण माने भी जानी थिबे गीत तार 8, 1 एवं 3 पुनी 4 रु 6 मु आपण मानक सम्मुख पढ़ी दिए। हे सदा प्रभु आंभ मानकर प्रभु समुदाय पृथ्वी रे तुम्भर नाम किपरि महिमान्वित। तुम्भे आकाश मंडल उपरे आपना गौरव स्थापन करियछ। से तांकर गौरव पूरा विश्व ब्रह्मांड रे स्थापन करछन। से केवल जगतर अधिपति नुहंती, सारा विश्व ब्रह्मांड रो से अधिपति अतंती। 3 रे लिखा जाए मो तुम्भ अंगुलीकृत, तुम्भ आकाश मंडल, तुम्भर निरूपित चंद्र और नक्षत्र गण को विवेचना कले कहे मनुष्य किए जे तुम्भे ताहा विश्व रे मनोयोगी हेवछ और मनुष्य संतान किए जे तुम्भे ताहार तत्वावधान करुछ। पुणी तुम्भे ताहाको दूतगणक अपेक्षा अल्पमात्र न्यून करियछ। आउ गौरव और संभ्रम रूप मुकुट रे ताहाको भूषित करुछ। तुम्भे आपना हस्तकृत सकल कर्म उपरे ताहाको कर्तृत्व देवछ। तुम्भे ताहार पद तले समुदाय विषय रखियछ। केरे महान आ केरे सुंदर वाक्य। एते बड़ यूनिवर्स रो परमेश्वर हेबा सत्वे मनुष्य विषय रे से तत्वावधान करते। ही इज माइंडफुल अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड ही टेक्स केयर अबाउट ह्यूमन बीइंग। कारण आमे से दिन आलोचना करिथिलु से परमेश्वर निजे स्वयं प्रेम अटंती। आ से प्रेम रे मनुष्य को आपनार प्रतिमूर्ति रे एवं आपनार सादृश्य रे निर्माण करि अछंती। तेणु आमे तांकर अंश अटु। एडे बड़ व्यापक यूनिवर्स तांकर अंश नुहे। एते बड़ यूनिवर्स को से तांकर निश्वास एवं प्रश्वास अर्थात तांकर जीवन एवं तांकर आत्मा देई नांती। केवल मनुष्य को से तांकर आत्मा एवं तांकर जीवन से देइचंती। तेणु से तांकर आगापे प्रेम रे आमानकु प्रेम करंती। आउ कौन सी गोटे मध्य व्यक्ति जेपरी विनष्ट हेब नाही सेति पई से अति जत्नवान अटंती। ही टेक्स केयर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ही टेक्स केयर ऑफ एवरी सोल so that no even not a single soul will be perished। सेति पई से
ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଦିନ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ଅନଲିମିଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଇମେଜରେବଲ ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଅମାପ ଏବଂ ଅସୀମିତ ପ୍ରେମରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହିଜ ଲଭ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଆଡୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସିନ୍ସ ଦି ବାର୍ଥ ଅର ଦି ଜେନେରେସନ ଅଫ ଦି ହ୍ୟୁମାନ ବିଂ। ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଦିନାବଧି ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରି ଚାଲିଛୁ। ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅସୀମିତ ଅମାପ ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏ ପ୍ରେମର ବ୍ୟାପକତା ବିଷୟରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟାପକତା ବିଷୟରେ ବୁଝିଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ସୀମିତତା ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ସୀମିତତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ଭ୍ରମ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ, ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ମହାନ ମନେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସେଦିନ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଦାନ କଲେ। ସେଦିନ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜନ୍ମ ହେବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ହେଇଥିବାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ନା, ସେ ପିତାଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ, ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଧାରଣ କରୁଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଗାଲାତିଆର 4 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆପଣାକୁ ନିଜକୁ ଏହି ଜଗତରେ ଆବିର୍ଭାବ କଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, whosoever believes in him। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓପନ ଏଣ୍ଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, କ୍ଲୋଜ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ବି এই ସୁଯୋଗ ଓପନ ଅଛି ଫର ଏଭ୍ରିୱାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ଯିଏ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, whoever believes in him means whoever personally trusts in him। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ମରିଛନ୍ତି, ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମ କରାଯାଇଛି, এই କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। এই ସୁଯୋଗ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ। ଇଟ୍ସ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଆଭେଲେବୁଲ। ଆଉ এই opportunity is open for all. The opportunity of salvation is still open for all. हजार हजार ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି এই ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବୋଲିକି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଥିଲେ। We have to believe that। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଏହି ସୁସମାଚାର ବା এই ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ এই ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ବା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ ଅଛି, ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବା, ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚେଇବା, ଶିଷ୍ୟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଲିମିଟାଇଜ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ କେବଳ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ସୁସମାଚାର ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଓକେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇସାରିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ,
ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବାର ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କାରଣ ସେ ସାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ନା କି କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ସମ୍ବାଦ ମେଷକପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିନଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କହିଥିଲେ ସିଏ ଲୋକ ତାର 2 ପର୍ବ 10-11 ଆମେ ପଢୁ, ଲେଖାଯାଏ ଆଜି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆଜି ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବେଥଲିମ୍ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। What a wonderful message! କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ, କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଷଣ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସାରା ଜଗତର ଅନେକ ଲୋକ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜନତାର 1:11 ଲେଖାଯାଏ ସେ ଆପଣାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିଁ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ 12 ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ଅଧିକାର, ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଅଧିକାର ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପିତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତରେ ଆମେ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। We are co-heirs with Jesus Christ। ଆମେ ପିତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ, ଯୌନ ତାର 3:16 ପଦରେ କେତେ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରେ କଣ ହବ, ସିଏ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। shall not perish but will have eternal life। shall not perish does not mean that he will not die in this world। ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ କହିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଏଇ ଜଗତରେ ଏଇ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଫିଜିକାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଆମେ ଲେଖାଯାଏ ଆମେ କ୍ଷଣତରୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନନ୍ତତାରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। We will die permanently, we die temporarily so that we can live with Jesus permanently। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ମଞ୍ଜିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଞ୍ଜି ଯଦି ଭୂମିରେ ନ ପଡେ ଆଉ ସେ ନ ମରେ, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମ୍ ୱେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀରରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜଗତରେ ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବାନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରେ we can live a very joyful and prosperous life। ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ମାନେ ଅଭାବରେ ଅନାଟନରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଭାବୀ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। He does not lack anything। ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଧନୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2007 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାଙ୍କ୍ରି ଇ। କାଙ୍କ୍ରି ଇ, ତାକୁ ଆଉ ଅଲଗା কোনো ନାଁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ କାଙ୍କ୍ରି ଇ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ତାର ମାସ୍, ତାର ଯଦି ମାସ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଆକାରକୁ ଏବଂ ତାର ଘନତାକୁ ଦେଖି, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀଠାରୁ 3 ଗୁଣ ଅଟେ ସେଟା। ଇଟ୍ସ ଏ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ରିମାର୍କେବୁଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରହର 2/3 2/3 ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହୀରା ଅଟେ। ପୁରା ଗ୍ରହଟା ହିଁ ହୀରା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଗାଲାକ୍ସିରେ କେତେ କ୍ରୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ବି ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟାର ହିଁ ଗୋଟେ ହୀରା ଅଟେ। Just imagine how rich is our God। ଆମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି।
ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ, ଏକ ସଫଳମୟ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ସଫଳ ହେବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଧିକ ଥିଲା, ଖୁସି ଥିଲେ ଲୋକମାନେ। Now we have a lot of things, material things, but we are not happy. Happy index ରେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଖରାପ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, we will live the eternal life in the presence of God. ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବସେନ୍ସରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦୁଇଟା ହିଁ ଅନନ୍ତ, ବଟ୍ where we are going, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା, ନା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବସେନ୍ସରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ହିଁ କହନ୍ତି ଯୋହନ ତାର 11:25 ମାର୍ଥାଙ୍କୁ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ବା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀରରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। କାରଣ ଯୋହନ ତାର 1:4 ସେ ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। There are not many lives, there is only one life. There are not many truths, there is only one truth. ସତ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। There are not many ways, but there is only one way. ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥ ଯାହା ଦେଇ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯୋହନ ତାର 5:24, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସେଇ ସତ୍ୟ ପଥ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଭାବିବା କଥା ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳକାୟ ୟୁନିଭର୍ସର ରାଜା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। କେବଳ ଆସିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଜଗତରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ସାଧାରଣଠୁ ବି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣଠୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଭୋଗ କଲେ। That means he lived an extreme life and he lived and he died an extreme painful death. ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପାପୀର ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ, ତାହା ସେ ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା, କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା, କୌଣସି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ରୋମୀ ତାର 3:23 ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। We are shortage of it. ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ।
आमर से लेवल पर्यंत कौन सी उत्तमता ना इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेस ही लव अस और ओनली बिकॉज ऑफ इट्स लव ही ग्रेसेस अस तांकर अनुग्रह हेतु से आमन को प्रेम करंती बा तांकर प्रेम हेतु से आमन को अनुग्रह करंती आमने जानिबा आवश्यक आमनकर स्वर्ग राज्य प्रवेश करबा पई केते कष्ट थिला अनंत जीवन प्रवेश करबा पई केते कष्ट थिला माने विनष्ट हेबा पई संपूर्ण भाव रे प्रस्तुत होतिले वी वर रेडी टू बी पेरिश्ड आमने विनष्ट हेबा पई संपूर्ण भाव रे प्रस्तुत थिले एवं आमने सेही पथरे हे आमने चलीथिले परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो ताकर एई अनुग्रह रे आ ताकर प्रेम रे मो परि पापी को से उद्धार करबा पई ए जगत केवल आसिले नहीं मात्र से जगत रे सबुठार अधिक कष्टदायक मृत्यु भोग कले मोर बदल रे से क्रूस रे मते टंगा ही थांता से क्रूस रे मते पनिशमेंट दिया ही थांता से कोराड़ा चाबुक मो पिठी रे पड़ी थांता से कंटार मुकुट मो मुंड रे पड़ी थांता आउ से समस्त विचार मते करा जाई थांता जोटा कि मो पाई से विचारित हेले आ मो पाई कष्ट सहिले आ मो पाई से मृत्युवरण कले जेपरि कि मु ताहांकर एई कार्य रे विश्वास करी आउ विनष्ट हेबि नाही आउ विचारित हेबि नाही बरं अनंत जीवन रे प्रवेश करी अनंत काल पर्यंत तांकर उपस्थित रे बंची तेणु आसतु तांकर कार्य रे आमने विश्वास करिबा आसतु तांकर नाम रे आमने विश्वास करिबा आसतु तांकर प्रेम को अवहेला करिबा नाही आसतु ए प्रेम को आमे अन्य मानक निकट रे मते पहुंचेबार दायित्व नेबा ए अल्प शिक्षा रे बुझिबार शक्ति दे आमन को ईश्वर अनुग्रह करंतु आमेन।